कदे इंज होया कि दर्द तो दंद विच हुई होवे पर उसकी तकलीफ साडी जेब ने झल्ली होया हो सकता है अगर तुसीं किसी ग्रुप इंश्योरेंस प्लान के मैंबर नहीं हो या तुहाडे कोल अपनी पर्सनल हैल्थ इंश्योरेंस नहीं है। बेशक साडा प्रोविंशियल हैल्थ कार्ड जिसनूं असीं ओंटारियो दे विच ओहिप कार्ड कहने हैं बहुत सारिया सहूलतां नाल लैस है, पर इस दे बावजूद भी साडा हैल्थ कार्ड बहुत सारे ऐसे खर्चे है जिन्होंने पूरा नहीं करता। वैसे तो कैनेडियन हैल्थ केयर सिस्टम दुनिया दे विच एक बेहतरीन हैल्थ केयर सिस्टम है, पर प्राइवेट हैल्थ केयर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। हुण शरीर है, कदों सेहत बिगड़ जाए क्या नहीं जा सकता, तो की होवेगा जेकर बिगड़ी सेहत तो बाद सानू खर्चा भी अपनी जेब दे विचों ही करना पवे। सिंह दे फंडे दे अज एपीसोड दे विच असीं गल करांगे कि ओहिप कार्ड की कुछ कवर नहीं करता, ये पर्सनल हैल्थ इंश्योरेंस की हुंदी है, कौन पर्सनल हैल्थ इंश्योरेंस लै सकता है, तो ये पर्सनल हैल्थ इंश्योरेंस किमें काम करती है। तो जेकर हुण तक तुसीं साडा चैनल लाइक शेयर ते सबसक्राइब नहीं किया तो जल्दी नाल साडा चैनल लाइक शेयर ते सबसक्राइब कर दिओ, नहीं तो फिर एवरी मंडे यू विल मिस सिंह दे फंडे। हुण अक्सर तुसीं लोकां नूं कहंदे होए सुनिया होवेगा कि सानूं तां काम तो बेनीफिट्स मिलदे ने। जी हाँ, इसनूं ग्रुप इंश्योरेंस बेनीफिट्स कहंदे ने। ग्रुप इंश्योरेंस बेनीफिट्स दे विच हो सकता है तुहानूं डेंटल विजन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ते कुछ होर बेनीफिट्स मिल जान। ग्रुप इंश्योरेंस बेनीफिट्स दे विच तुसीं ते तुहाडे परिवारिक मैंबर भी कवर हो सकते हैं। इत्थे एक ध्यानयोग गल है कि तुहाडे बच्चे 21 साल की उम्र तक इस प्लान दे विच कवर हो सकते हैं, पर जेकर वो पोस्ट सैकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं तो उन्होंने ये कवरेज 25 साल की उम्र तक भी चल सकती है। हुण ग्रुप इंश्योरेंस बेनीफिट प्लान दे विच तुसीं कितनी देर तक बेनीफिट ले सकते हो, ये डिपेंड करता है कि तुसीं उस जॉब दे विच कितनी देर तक बने रहंदे हो, क्योंकि जदों भी तुसीं जॉब छड्ड दिंदे हो फिर तुसीं उस ग्रुप के मैंबर नहीं रहंदे तो ग्रुप कवरेज भी खत्म हो जाती है। पर इत्थे एक फंडा मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि जेकर तुसीं ग्रुप छड्ड दिंदे हो तो ग्रुप छड्डण दे 60 दिनां दे विचकार तुसीं चाहो तो अपनी ग्रुप इंश्योरेंस नूं पर्सनल इंश्योरेंस विच कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी बिना किसी मेडिकल ते। और फिर इदां करना उन्हां लोकां लई ज़्यादा लाभवंद है जिहड़े कि ऑलरेडी अपने ग्रुप इंश्योरेंस प्लान दे विच बेनीफिट्स लै रहे हैं। तो जेकर तुसीं इहदे बारे होर जानकारी चाहते हो तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच रखिया है, तुसीं चाहो तो उत्थे जाके तुसीं होर जानकारी लै सकते हो। हुण असीं गल करिए उन्हां लोकां दी जिहड़े कि ग्रुप इंश्योरेंस प्लान दे मैंबर नहीं हैं, जिवें कि सैल्फ इंपलॉयड लोग। वैसे तो साडा प्रोविंशियल हैल्थ कार्ड बहुत सारे एमरजेंसी खर्चों का ध्यान रखता है, पर फिर भी कुछ अजिहे खर्चे ने जिन्होंने सानू अपनी जेब दे विचों ही करना पैंदा है। चलो एक एक करके असी वेखते हैं कि साडा प्रोविंशियल हैल्थ कार्ड या ओंटारियो दे विच ओहिप कार्ड की कवर नहीं करता। जिवें कि एपीसोड के शुरुआत में मैं दंद दे दर्द बारे गल कीती सी, प्रोविंशियल हैल्थ कार्ड डेंटल एमरजेंसीज़ नूं तां कवर करता है, पर जेकर रूट कैनाल करवानी होवे या फिर नॉर्मल टूथ क्लीनिंग साडा ये प्रोविंशियल हैल्थ कार्ड कवरेज नहीं देंदा। तो हुण डेंटल प्रोसीजर्स के उत्ते कितना खर्चा आता है तो उसका कितना बिल बनता है, इसका अंदाज़ा तो तुहानूं सारिआं नूं होवेगा ही। हुण इत्थे तुहाडी पर्सनल हैल्थ इंश्योरेंस मददगार साबित हो सकती है उस खर्चे नूं करन लई जिहड़े कि ओहिप दे विच कवर नहीं हुंदे। अगर तुहाडी उम्र 19 साल तो घट ते 65 साल तो ज़्यादा है तो ओहिप कार्ड 12 महीनों के विच एक बार मेजर आई एग्जाम कवर करता है, पर जेकर तुसी 20 तो 64 साल के विचकार हो तो कुछ खास इलामतों तो इलावा अगर तुसी रूटीन चैकअप ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसिज लई अपना चैकअप करवाना चाहते हो तो ओहिप कार्ड तुहानूं कवरेज नहीं देता। लेकिन कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशनस अगर होण तो ओहिप कार्ड हर 12 महीनों के विच एक बार मेजर आई एग्जाम नूं कवर करता है। इत्थे एक फंडा मैं तुहानूं दसदा कि तुहाडे डॉक्टर के रेफरेंस दे नाल साल दे विच एक बार मेजर आई एग्जाम ओहिप वालों कवर हो सकता है। हुण जदों तुसीं फार्मेसी चों कोई मैडिसिन लैण जांदे हो तो अक्सर पुछ लैंदे ने कि तुसीं इंश्योर्ड हो। उन्होंने पुछण का मतलब होंदा है कि इस प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का खर्चा तुसीं अपनी जेब चों देवोगे या फिर वो तुहाडी इंश्योरेंस नूं बिल कर देण। हुण जेकर तुसीं इंश्योर्ड हो तो फिर थोड़ी जी डिस्पेंसिंग फी दे के तुसीं मैडिसिन लैके आ सकते हो तो फार्मेसी तुहाडी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का बिल तुहाडी इंश्योरेंस उत्ते पा देवेगी। पर जेकर तुसीं इंश्योर्ड नहीं तो फिर तुहानूं मैडिसिन का खर्चा अपनी जेब दे विचों देना पवेगा, क्योंकि ओहिप कार्ड
प्रिस्क्रिप्शन मैडिकेशनस ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ODB ਯਾਨੀ ਕਿ ontario ਡਰੱਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ TDP ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਡਰੱਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੋ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ODB ਜਾਂ TDP ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੁਝ ਡਾਲਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਸ ਉਹ ਹਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੀੜ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਿਪ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੈਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ $200 ਤੱਕ ਦਾ ਸੈਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਰਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਰਿਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ, ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੋਨੀਟਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਂਟਲ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਵਰਡ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਾਂ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵਿਦਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਇੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਖੁਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲ ਖਰਚੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰੈਂਡਸ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OHIP ਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ OHIP ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਸਟੇਕ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ
ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੇਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ ਯੂ ਵਿਲ ਮਿਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੰਡੇ।